خطاب کے لیے ملتمس ہوں ممتاز بزرگ عالم دین پیر طریقت رہبر شریعت عظمت دین و ملت حضرت قبلہ پیر سید عظمت علی شاہ حمدانی دامت برکاتہم العالیہ محتمم اعلیٰ دارالعلوم قمر الاسلام پنجاب کالونی آپ تشریف لائیں باواز بلند حضرت کا استقبال کیجئے علالت کے باوجود بھی آپ تشریف لائے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت الحمد للہ رب العالمین احکم الحاکمین وارحم الراحمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و حبیب ربنا مولانا محمد خاتم النبیین و رحمت للعالمین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کان اللہ بكل شیء صدق اللہ مولانا اللہ کریم کا بے پایام لطف و کرم فضل و احسان ایک بار پھر سعادت نصیب ہو رہی ہے ختم نبوت کانفرنس میں میں سب سے پہلے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں مرکزی جماعت اہل سنت کراچی کے انتظامیہ کو اور بالخصوص صوبائی امیر مفتی اعظم سندھ حضرت علامہ مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہم العالیہ اور کراچی کے امیر عزیز القدر صاحبزادہ محمد زبیر صدیقی ہزاروی عزیز مجدہ کو کانفرنس میں عظیم المرتبت ذی احتشام علماء کرام مشائخ خزاں رونق افروز ہیں سب کا القاب کے ساتھ نام لینا ممکن نہیں سب کی خدمت میں ہاتھ پیش کریں الحمدللہ مرکزی جماعت اہل سنت کو یہ اعزاز ہر سال حاصل ہوتا ہے میں صرف تو باتیں عرض کروں ایک تو یہ کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ تحریک تحفظ ختم نبوت عہد صدیق اکبر میں شروع ہوئی ابو بکر صدیق نے شروع کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ تحریک تحفظ ختم خود خاتم النبیین علیہ السلام نے شروع فرمائی علماء کرام تشریف فرما ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ ہی پہلے بہت سارے جھوٹے مدعین نبوت رونما ہو چکے تھے سب سے پہلے اسود انسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے سرداراں کو خط لکھا اس کے خلاف جہاد کرنے اور نبی کریم علیہ السلام کے جہاد کا حکم صادر فرمانے کے بعد فیروز ریلمی اور اس کی بہن نے مل کر اس کے محل کے اندر جہنم رسید کر کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی عملی مثال قائم کی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خداداد علم سے صحابہ اکرام کو خوشخبری سنائی اسود انسی کو قتل کر دیا گیا ہے اور اسے مبارک گھرانے کے مبارک فیروز ریلمی نے قتل کیا ہے اور جب قاصد یہ خبر لے کر آیا تو نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا اس کے بعد تو لہذا اسد نے بھی حضور کی زندگی میں کیا تو آپ نے اس کے خلاف جہاد کے لیے اپنے صحابی درار کو ساتھ لشکر جلال دے کر بھیجا تو ختم نبوت کے لیے حضور نے خود کیا ہے اور پھر مسلمہ کذاب بھی آپ کی زندگی میں ظاہر ہوا اس نے خط لکھ کر بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مسلمہ
रसूल अल्लाह इला मुहम्मद रसूल अल्लाह सलामुन अलैका मुशरिकतु फिल अम्र मा, कि मैं भी आपके साथ इस मामले में शरीक किया गया हूँ, यानी मुझे भी नबुवत में शरीक किया गया है। तो जो उसके दो सफ़ीर उसका पैगाम लेकर आए थे, ख़त लेकर, तो सरकार ख़त्म नबुवत ने उनसे पूछा कि आपका भी वही अकीदा है, आप उसको सच्चा मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ। आपने फरमाया कि अगर सफ़ीरों को, एलशियों को कत्ल करना नाजायज़ हो तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। इससे मालूम हुआ कि ये इतना हसास मामला है कि ख़त्म नबुव्वत के मुनकर को इस दुनिया में ज़िंदा रहने का हक़ हासिल नहीं है। और ख़त्म नबुव्वत का तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी वादे फरमाया कि मुझे उस वक़्त ख़ातमुन नबीय्यीन बनाया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए। उनका ख़मीर क्या, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस में ये बात बयान की गई है। तो तहरीक हर दौर में चलती रही, हर दौर में उलमाए किराम मशाइख अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते रहे। और जब ये फितना हिंदुस्तान में उठा, उस वक्त मुत्तहिद था, फिर पाकिस्तान में तहरीक चली, तो आखिरकार उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का एजाज़ जिन उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम को नसीब हुआ, उनकी सरबराही का एजाज़ क़ायद अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी को नसीब हुआ। और उनके मानने वाले, उनके पैरोकार, उनके साथ इज़हार मोहब्बत करने वाले और उनकी तहरीक के लंबरदार हर साल ये मनाते हैं। अब यहाँ हम तो ये मुतालबे कर रहे हैं ना कि उस कानून को मुअस्सिर बनाया जाए कि वो गैर मुख्तलिफ है, लेकिन बात इतनी नहीं है। हदीस पाक सहाबा इकराम का ये बताता है कि कादियानियों को जिंदा रहने का हक ही हासिल नहीं है, सिर्फ वो गैर अक़लियत नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहद मुक़द्दस से लेकर खिलाफा राशिदा की आज से लेकर 1500 साल इस्लामी तारीख़ में आप मुझे बता दें कि हर मज़हब अकीदे के मानने वालों को मुकम्मल शहरी हुकूक हासिल थे। वो ईसाई हों, हिंदू हों, आते मुसलमान, उनको इस्लामी हुकूमत में मुकम्मल हुकूक हासिल थे। लेकिन कादियानियों को, नबुव्वत के मुनकिरीन को कभी भी जिंदा रहने का इख्तियार नहीं दिया गया। ये भी हकीकत है कि इस्लामी तारीख में हर बातिल फिरके के साथ मुबाहिज़ात का, मुज़ाकिरात का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ये वाहिद वो गुमराह हैं, गैर मुस्लिम हैं कि जिनके बारे में कभी भी उनसे मुज़ाकिरात नहीं किए गए। इमाम आज़म सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दौर में एक शख्स ने दावा किया नबुव्वत का और उसने कहा कि मुझसे दलील तलब करो, मैं दलील पेश कर सकता हूँ। तो आपने फरमाया इमाम आज़म ने कि जो उससे दलील तलब करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। हमारा मुतालबा सिर्फ ये नहीं, मेरा मौक़िफ़ ये है कि उनको इस मुल्क में ये हुकूक न दी जाए, उनको जिंदा रहने का हक़ ही हासिल नहीं हुई ज़मीन के ऊपर। हमारी हुकूमतें जो हैं वो लैतो लाल का शिकार हैं, वो मरूब है गैरों से। हमारी हुकूमतें और हमारी अदालतें इस्लामी तालीमात के मुताबिक फैसले नहीं कर सकती। हमारा मुतालबा ये है कि जो कानून मंजूर किया गया है उसे भी मौसर बनाया जाए, उस पर अमल किया जाए। उलमाए किराम से मेरी आजिज़ाना मुखलिसाना इब्तिदा है कि जिस तरह हमारे अकाबिरीन ने उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के लिए तहरीक चलाई, आज हमें इस कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलानी चाहिए और हमें अपने हुक्मरानों को और अदालतों को इस बात पे मजबूर करना चाहिए कि उसके मुताबिक फैसले करें। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में एक बार फिर मरकज़ी जमात आले सुन्नत कराची की पूरी इंतज़ामिया को, उसके ज़िली अमीर को और सूबाई अमीर को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और इन्हीं कलिमात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर कोई बात मुझसे गलत बयान हुई है, किसी की दिल आज़ारी हुई है, तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह में भी माफ़ी की इस्तात है। रब्बे करीम हमें अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो रिश्ता मोहब्बत व अकीदत है और ग़ुलामी का है,
اسے صحیح معنوں میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔